ரெண்டு அப்பனா அப்பனா அப்பன் இல்லை. அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு வெல்னஸ் ஹிந்தி கைட்ஸ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்கின்றேன், பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். தாங்கள் அடுத்து வரும் ஆதரவிற்கு எனது உளமார்ந்த நன்றியை உறுத்தாக்கிக் கொள்கின்றேன். இன்றைய தலைப்பு ரஷ்மி ரத்தி. ஸ்ரீ ராம்தாரி சிங் தினகர் அவர்கள் இயற்றிய மிக அற்புதமான காவியமாகும் இந்த ரஷ்மி ரத்தி. இதிலே நிறைய சமுதாய கருத்துக்களும் ஒரு மனிதன் எப்படியெல்லாம் வாழ வேண்டும் என்ற சிறந்த லைஃப் வேல்யூஸ் என்பார்கள், ஜீவன் மூல்கி என்பார்கள். அதை பற்றியெல்லாம் மிக அற்புதமாக இந்த காவியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகினாலே இந்த காவியத்தை நான் முழுமையாக தங்களுக்கு நான் அளிக்க இருக்கின்றேன். இதை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு இதனுடைய சுவையை உணர்ந்து இந்த கருத்துக்களை நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பயன்படுத்திக் கொள்ள எனது பணிவான வேண்டுகோளை விடுக்கின்றேன். ये जो रश्मि रति है, ये आदर्श एक महान दानवीर की कहानी है. हर जीव को, हर मनुष्य को, हर मानव को जिस प्रकार रहना चाहिए, उसका आदर्श कैसे हो, उसके गुण कैसे हो, इसके बारे में प्रस्तुत इस रश्मि रति में मानव मूल्यों के बारे में विस्तृत विवेचन किया गया है. इन सब का रसास्वादन करें और जीवन में आगे बढ़ें और एक यशस्वी और आदर्श पुरुष बने. यही मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है और आप सब लोगों को आमंत्रित करता हुआ, प्रणाम करता हुआ, चरण स्पर्श करता हुआ मैं इस काव्य का शुभारंभ करता हूँ. ये प्रथम सर्ग है रश्मि रति का, श्री रामधारी सिंह दिनकर का. जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को. ये मंगलाचरण है. यहाँ पर मंगलाचरण प्रकृति का मंगलाचरण है. जिस प्रकार पंचवटी में गुप्त जी प्रकृति का मंगलाचरण करते हैं. चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल तल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी अंबर तल में. इसी प्रकार यहाँ दिनकर जी भी अनल की आग की पूजा करते हैं मंगलाचरण के रूप में. जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को. अनल जो है, आग जो है पवित्र है, क्योंकि उसे कलंक नहीं लगता. आग के लिए कलंक नहीं. इस प्रकार सूरज के लिए कलंक नहीं है, उसी प्रकार आग के लिए भी कलंक नहीं है. इसलिए वो पुनीत है, वो पवित्र है. वो सूर्य जल में जले, दल में जले, जहाँ भी जले. उसी प्रकार जो आग जो है वन में जले, देश में जले, राजमहल में जले, रसोई घर में जले, जहाँ भी जले वो पुनीत है. उस पुनीत आग को, अग्नि की मैं पूजा करता हूँ. जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को. जिस नर में भी बने बसे नमन हमारा तेज को, बल को. इसी प्रकार जिस आदमी के पास, जिस आदमी के हृदय में, जिस आदमी में तेज है, बल है, उस तेज को, उस बल को
उस देश का और बल का मैं स्वागत करता हूँ। उसकी भी जय हो। आदमी जिसके पास बल हो, जिसके पास तेज हो, उसका मैं नमन करता हूँ। किसी वृत्त पर किरे विपिन में पर नमस्य है फूल। फूल जो है चाहे जहाँ भी खिले, चाहे वो कुंज में खिले, चाहे वो बाग में खिले, चाहे वो पहाड़ पर खिले, जहाँ भी खिले, फूल जो है वो पवित्र है। उस पवित्र फूल को उस पवित्र फूल का मैं नमन करता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ। उस फूल की मैं पूजा करता हूँ, चाहे जहाँ भी खिले फूल, वो फूल नमस्य है, यानी नमस्कार के योग्य है, पूजा के योग्य है, क्योंकि वो फूल है। उसकी भी मैं वंदना करता हूँ। सुधी कोश से नहीं गुणी का आदि शक्ति का मूल। सुधी कोश से नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। शक्ति का मूल जो है वो सुधी कोश से नहीं। वो कहाँ है, कहाँ से आया, कैसे आया, किस प्रकार आया, वो गुण कहाँ से आया, किससे आया, कहाँ से इसका जन्म हुआ, इसके बारे में इसकी याद करती नहीं। लेकिन शक्ति जो है, शक्ति है, वो मूल रूप में शक्ति है। तमिल में कहेंगे ऋषि मूलम नदी मूलम पार्कूडादु। ऋषि मूलम नदी मूलम पार्कूडादु। उसी प्रकार शक्ति जो है उसका मूल नहीं देखना चाहिए। गुण जो है वो कहाँ से आया, तो किसके गर्भ से उसका जन्म हुआ, इसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जहाँ भी हो, जहाँ भी पैदा हो, गुण ही है, शक्ति शक्ति है, उसका मूल ही है, फूल ही है, और अनल ही है, आग ही है, बल ही है। इनका हमें आदि अंत ना देखना चाहिए, क्योंकि इसका ना आदि है और ना अंत है। ऊंच नीच का भेद ना माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। ज्ञानी जो है, जिसके पास बुद्धिमत्ता हो, अकल हो, वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी वो है जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो। यवन உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்ற வேறுபாடு பார்க்கவில்லையோ அவன்தான் ஞாनी, அவன்தான் அறிவாளी। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। इस दुनिया में जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, जीव पैदा होते हैं, मानव पैदा होते हैं, उनमें दया होनी चाहिए, धर्म होनी चाहिए। जिसके पास ये सब है वही दानी होता है, वही धर्मी होता है। इसमें भी किसी प्रकार का भेद नहीं है, वही आदमी होता है। तन्नै போல பிறரை எண்ணும் தன்மை வேண்டுமே, அந்த தன்மை வர உள்ளத்திலே கருணை வேண்டுமே என்று பாடுகிறார் கவிஞர்। அதுபோல தயா தரம் ஓ வகி பூஜ்ய ஜீ, அவன்தான் வணக்கத்துக்குரியவன்। வாடிய பெயரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் என்றார் வள்ளலார்। ஆக அவர் என்றும் போற்றப்படுகிறார்। ஆக போற்றப்படுபவர்கள் எப்போதுமே இரக்கமும் தர்மமும் யார் அமைக்கிறதோ அவர்கள் என்றைக்கும் போற்றப்படுவார்கள்। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। ஒரு சத்திரியன் சொல்லப்படுவது, சத்திரி அன்றைக்கு சமுதாயத்தை நான்காக பிரித்தாள், பிராமண க்ஷத்ரிய வைஷ்ய சூத்ர என்பாள்। ஆக சத்திரியன் என்பவன் நாட்டை காப்பவன், நாட்டை ஆள்பவன் அவனே। அவன் வீரமுடையவன், அவன் கடமை நாட்டை ஆள்வதும் நாட்டை காப்பதும் ஆகும்। இங்கே சொல்றார் தினகர், क्षत्रिय वही है इसमें
நிர்பயதா கி ஹோ ஆக். அவரிடம் வந்து அச்சமின்மை பாடி பாடுவார். அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பது இல்லையே. உச்சி மீது வாரிடுத்து விடுகின்ற போதிலும் அச்சமில்லை 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 என்று பாடுவார். அதுபோல் எவரிடம் வந்து அச்சமின்மை என்ற நெருப்பு இருக்கிறதோ அவன் தான் சத்திரியன். इसके पास इसके दिल में निर्भयता है, निर्भयता है, तनिक भी भय नहीं है, वही क्षत्रिय होता है. डरने वाला क्षत्रिय नहीं होता है. सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जो निसर्ग तप त्याग, इसमें तप होता है, इसमें त्याग होता है, इसमें दया होती है, वही सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण होता है. श्रेष्ठ ब्राह्मण वही है जिसमें तप हो, त्याग हो, तपस्या हो, क्षमा हो, परोपकार हो, वही ब्राह्मण होता है. इसलिए कोई भी कुल से बड़ा नहीं होता, अपने गुण से ही बड़ा होता है. कोई भी कुल से बड़ा नहीं होता, गुण से ही बड़ा होता है. तेजस्वी सम्मान कोष से नहीं, गोत्र बतला के. जो तेजस्वी हैं, जो तेज हैं, जो पराक्रमी हैं, वे अपने गोत्र को, अपने कुल को, गोत्र को, जाति को बता के सम्मान नहीं पाते. मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा सम्मान करो, मेरा आदर करो. ये बात हर किसी को नहीं करनी चाहिए. उसको क्या सम्मान करना चाहिए हर आदमी को, लेकिन वो है हमें उसको करना चाहिए. वो स्वयं ये नहीं करना चाहिए मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मेरा सम्मान करो. ये सम्मान क्या है? देख के लेना है. अंग्रेजी में कहेंगे गिव अண்ட் டேக் பாஸ் என்பார்கள். மரியாதை என்பது கொடுத்து வாங்குவது, கேட்டு பெறுவதல்ல. புகழ் என்பது கேட்டு பெறுவதல்ல, அது தானே வர வேண்டும். இதே பிரகாரம் தேஜஸ்வி சம்மான் கோஷியனை அவங்க தேட மாட்டாங்க. கோத்திர பத்துலாகே, நான் வந்து வேத கோத்திரத்தை பிறந்தவன் என்ன நீ கும்பிடு என்று வீரர்கள் கேட்க மாட்டார்கள். पाते ही जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, अपना कर्तव्य दिखला के, अपने कर्म को दिखला के, कर्म के आधार पर ही और कोई यशस्वी बनता है, यश पाता है. புகழ் பெறுவது ஒரு மனிதன் தன்னுடைய செயலாதான் தவறுடைய பிறப்பால் அல்ல. கர்த்தம் நிகழாக்கே தன்னுடைய சாதனை காண்பித்து சாதித்து விட்டு அவருடைய புகழ் பெறுவார்கள். ஒன்றும் இல்லாமல் பெரும் பிறப்பால் குலத்தால் யாருமே புகழை பெற முடியாது. புகழ் பெறுவர்கள் சாதனையாளர்கள், சாதனையாளர்களே புகழ் பெறுவார்கள். சாதனை ஒன்றும் செய்யாதவன் அவன் புகழையே பெற முடியாது. हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे ठीक. மூல் को देखकर அவன் எங்கிருந்து பிறந்தான், அவன் எந்த குலத்திலே பிறந்தான் என்பதை பார்த்து இவன் சரியவனா நல்லவனா கெட்டவனா என்று கூறுவதை நான் ஏற்க முடியாது. இதை பார்க்கணும். வேரை பார்த்து வேரை மட்டும் பார்த்து விட்டு என்றால் मूल का आधार पौधा है. செடி நன்றாக வளர்ந்திருக்கிறதா என்றால் அது வேர் நல்ல வேர் அர்த்தம். சரி நன்கு வளரவில்லை என்றால் அதுக்கு யார் காரணம்? செடி அல்ல, வேர் தான். ஆக நாம் செடியை பார்த்தாரா போதும், அங்கே மரம் இருக்கிறதா, கறி இருக்கிறதா, ஓகே, வேர் சரியானது. வேரை மட்டும் பார்த்து விட்டு இதை வந்து உயர்ந்தது என்று நாம் கூறிவிடக் கூடாதுங்கிறார். ஹீன மூல் கி ஓர் தேக் ஜக கலத் கஹே யா ठीक. வேரை மட்டும் பார்த்து விட்டு அந்த வேரில் ஒன்றுமில்லை, ஆனால் வேர் தான் எல்லாமே இருந்தால் கூட வேர் நன்றாக இருந்தால் தான் எல்லாம் நல்லா இருக்கும். அது மாதிரி வந்து வேரை மட்டும் பார்த்து விட்டு இது சரியானது, இந்த நன்றாக வளரும், நன்றாக வளராது என்று கூறிவிட முடியாது. என்றால் அந்த செடி நன்றாக வளர்ந்தால் மட்டுமே அந்த வேர் சிறந்த வேர் தான், இல்லாவிட்டால் அந்த வேர் சிறந்த வேர் அல்ல. அதுபோல உயர்ந்த பக்தியை அவன் பிறந்தால் கூட அவன் தாழ்வான செயல் செய்தால் அவனை உயர்ந்தவன் ஆக மாட்டான் தான் சொல்கிறார். வீர கீச் கர் ஈ ரஹते हैं इसका सोच के लीक. வீரர்கள் எப்போதுமே வந்து வரலாற்று பக்கங்களிலே தன்னுடைய கோட்டை கிடைத்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள். லக்கீர் கீச் கர் ரஹते हैं. வீரர்கள் எப்போதுமே
வீரம் புரிகிறார்கள், சாதனை புரிகிறார்கள். சாதனை மூலமாக வரலாற்று பக்கங்களில் தன்னுடைய எழுத்தை, தன்னுடைய வரிகளை அவள் எழுதிவிட்டு போகின்றார்கள். जिसके पिता सूर्य हो, माता कुंती सती कुमारी. சரி, இப்பொழுதுதான் कवियर அந்த इलेवंथ முடித்துவிட்டு இங்கே வருகிறார். मंगलाचरण को खत्म करके कहानी शुरू होती है यहाँ पर. जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती थी लेकिन कुमारी थी. இவனுடைய தந்தையார் சூரியன் ஆவார், தாயாரோ கற்பனை பெண் குந்தி ஆவாள். ஆனால் அவள் குந்தி என்பவள் குமாரி. அவள் பெண் அல்ல, பருவ பெண் அல்ல, பருவமடைந்த பெண் அல்ல. அவள் ஒரு குமாரி. குமாரி என்றால் இங்கே குமாரி சொல்வார், குமாரி என்பார்கள், அதாவது बालिका என்பார்கள் हिंदी. वो बालिका थी लेकिन वो माता बनती है. उसका पलना हुई धार पर कहती हुई पिटारी. जो बच्चा पैदा होता है वो पालने में पलता है. ஒரு குழந்தை தொட்டிலே வளர்கிறார். அவர் ஏழையோ ஒரு பணக்காரனோ அரசனோ ஆண்டியோ இருந்தாலும் அந்த குழந்தை தொட்டிலே வளர்கிறார். ஆனால் இந்த குழந்தையோ ஒரு பெட்டியிலே வளர்ந்தது. இந்த குழந்தை ஒரு தொட்டியிலே வளரவில்லை, ஒரு பெட்டியிலே வளர்ந்தது. அதுவும் பெட்டியிலே சும்மா இல்லை, ஓடுகின்ற நீர் ஆற்று நீர் பெருக்கிலே ஓடி சென்றது. ஆற்று நீர் பெருக்கிலே ஓடிக்கொண்டு செல்கின்ற ஒரு பெட்டியிலே வளர்ந்தது, தொட்டியிலே வளரவில்லை. उसका चलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी. सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का शीर. उसे जननी का शीर नहीं मिला था. அவருக்கு தாய்ப்பால் கிடைக்கவில்லை, அவர் தாய்ப்பாலை சுவைக்கவில்லை. அது மட்டுமல்ல, அவன் ஒரு தாம் ஜாதிக்காரன் என்ற பட்டத்தோடு அவன் வாழ்ந்தான். இவன் ஒரு தாம் ஜாதிக்காரன், தாழ்ந்த இழிகுலத்துக்காரன் என்ற பட்டத்தோடு அவன் வளர்ந்தான். அவன் தாயினுடைய பாலை கூட அவன் அருந்தியது கிடையாது. सूत वर्ष में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर. क्षीर वाले दूध निकला कर्ण सभी युवकों में, तब भी अद्भुत वीर. तब भी इतनी कमजोरियाँ के होते हुए भी वो एक अद्भुत वीर निकला. सबसे आगे आया, सबसे अव्वल आया, सबसे बड़ा वीर निकला. इतने குறைகள் இருந்தாலும் தாயின் இல்லை, அவனுக்கு தொட்டில் இல்லை, அவனுக்கு பால் இல்லை, தாழ்ந்த குலத்திலே வளர்ந்தவன். இத்தனை நிலையை அடைந்தாலும் கூட அவன் வளர்ந்தான். எப்படி வளர்ந்தான்? ஆண் மக்களிலேயே உயர்ந்தவனாக, சிறந்தவனாக, முதல் மனிதனாக, அற்புதமாக வளர்ந்தான், வாலிபன் ஆனான். தன்மே சமரசூர், தன் சே சமரசூர், மனு சே பாவ், சுபாவ சே தானி. தன் சே சமரசூர், தன் உடலால் போர்க்களத்திலே போய் மோதுகின்ற வீரமுழக்கம் விட்டு சண்டை செய்கின்ற வீரனானான். தன் சே சமரசூர், மனு சே பாவ். ஆனால் மனதால் அவன் மென்மையானவன், எளிதில் ஒழிச்சு பயப்பட முடியும். वो स्वभाव से ही वो क्या है, कोमल है उसका मन. स्वभाव से वो दानी भी है. அவன் இயல்பாகவே வல்லனும் கூட. உறவுகளை கொண்டு கொள்ளக்கூடியவன், உறவுகளை புரிந்து கொள்ளக்கூடியவன். சொல்வார்கள், தன்மை போல பிறடி என்றும் தன்மை வேண்டுமே. அந்த தன்மை வர உள்ளத்திலே கருணை விரும்புகிறார்கள். ஆக தன்னை போல பிறடை உணர்கின்ற தன்மை படைத்தவன் ஒன்று. இரண்டாவது, போரிலே வீரன், சூரன், வல்லவன். ஆனால் இயல்பாகவே குணத்தால் அவன் வல்லன். தானி, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी. அவன் தன்னுடைய புகழை பெற்றான், பெருமை பெற்றான். எதனால்? இனத்தால், ஜாதியால் அவன் பெருமை பெறவில்லை. இதனாலே தன் ஒழுக்கத்தாலே, தன் கௌரவத்தாலே, தன்னுடைய அரிய குணங்களாலே அவன் பெருமை பெற்றான், மரியாதை பெற்றான். ஜாதி கோத்திரக்காரி,
शील का पौरुष का अभिमान, ज्ञान ज्ञान शास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास. அவன் தன்னுடைய பிறப்பை பற்றியோ தன் இனத்தை பற்றியோ ஜாதியை பற்றியோ கவலைப்படவில்லை. அவன் எல்லா சாஸ்திரங்களையும் கவனமாக படித்தான். ஷஸ்திர ஞான் எல்லா ஆயுதக்கல்விகளையும் நன்றாக படித்தான். சாஸ்திரக்கா கர் சம்யக் அபியான் எல்லாவற்றையும் மிக சிறந்த முறையிலே மிக அழகாக மிகவும் முறையாக திறமையாக பயிற்சியும் பெற்றான். சாஸ்திரங்களையும் பயிற்சி பெற்றான், சஸ்திரங்களையும் பயிற்சி பெற்றான், ஆயுதக்கலையும் பயிற்சி பெற்றான். அனைத்து கல்வியும் அவன் கற்று தேர்ந்தான். அதன் பிறகு பயிற்சி எடுத்தான். अपने गुण का किया करण में आप स्वयं स्वीकार. இப்படி தனக்குத்தானே தன்னைத்தானே வளர்த்து கொண்டவன் கண்ணன். அவனை யாரும் வளர்க்கவில்லை. தன்னுடைய குணத்தை தன்னுடைய பண்புகளை அவனாக வளர்த்து கொண்டான். சூமிக்கா தானே வளர்த்து கொண்டான். ஆனால் நல்லபடியாக வளர்த்து கொண்டான். அவன்தான் கண்ணன். இளமையிலே குழந்தைகளுடைய தாய் பாசம் இல்லாட்டாலும் அவருடைய அமுதத்தை அருந்தாமலும் சார்புகளுக்கான பேரில் பட்டத்தோடும் வளர்ந்த அந்த சிறுவன் அந்த வாலிபனான எல்லா கலைகளையும் கற்றான், கற்றுத் தேர்ந்தான். அத்தனையும் தானாகவே கற்றுக்கொண்டான். ஆனால் கர்ணன் वही कर्ण इस लक्ष्मीवती काव्य का नायक है. अलग नगर से कोलाहल से अलग पुरी पुरजन से कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से. वो नगर के कोलाहल से अलग, वो नगर में हमेशा क्या है चहल पहल होती है नगर में, लेकिन वो उसको नहीं जानता क्योंकि वो नगर से बाहर होता था. और अलग पुरी पुरजन से जो महल है, राजमहल है, शहर है, वहाँ के लोगों से मिलना जुलना ये सब उसके लिए नहीं है. इन लोगों से वो बहुत दूर चला गया है. लेकिन साधना में कठिन उद्योगिता, अपनी तपस्या में, अपनी साधना में, अपने अध्ययन में, अपने अभ्यास में, शस्त्र विद्या में वो अलग निकला. वो एक क्या है अनोखा निकला वो. और उसके प्रयास में, उसकी साधना में, उसके अभ्यास में तन मन से लगा हुआ था. தான் எடுத்த அந்த கல்விகளிலே கலைகளிலே கேள்விகளிலே அவன் தனியாக இருந்தான், யாரோடும் கொட்டாமல் இருந்தான். ஆனால் உடலாலும் உள்ளத்தாலும் தொடர்ந்து பயிற்சி பெற்றான். நிஜ समाधि में निरंतर सदा निज कर्मठता में दूर. எப்படி ஒரு துறவியானவன் சமாதியில் உட்கார்வாரோ அதுபோல தன்னுடைய கடமைகளை அவன் ஒரு துறவியை போன்று அந்த சமாதி நிலைமையிலே யோகா நிலைமையிலே அவன் வீற்றிருந்தான். वन्य कुसुम सा किला कर्ण जग की आंखों से दूर. எப்படி காட்டிலே அங்கே யாரும் போக மாட்டார்கள், காடலவா யார் போவார்கள்? பூங்கா இருந்தால் போவார்கள், பொழுதுபோக்க போவார்கள். ஆனால் காட்டுக்கு யார் போகின்றார்கள்? ஆனால் காட்டிலே மலர்ந்த மலர்கள் அவை காட்டிலே மலர்ந்தாலும் மலர்கள் தான். ஒரு அறிஞர் தமிழில் ஒரு அறிஞர் சொல்வார், மாட்டா தோட்டத்து மல்லிகைக்கும் மனமோடி இருப்பார். அந்த மலர் காட்டிலே வளர்ந்தாலும் மலர் தான், அதுக்கும் மனம் வீசும். ஆகவே இந்த கண்ணன் உலகத்தின் கண்களை விட்டு வெகு தொலைவிலே சென்று அங்கே அவன் காற்றிலே மலர்ந்தான், பூவாக மலர்ந்தான். காற்றிலே மலர்ந்தாலும் மலர்தானே, பூதானே. அவருடைய தன்மை போகுமா என்ன, பாசம் போகுமா என்ன? போகாது. नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उदयन से. ये कवि சொல்றார், மலர் என்பது வெறும் மன்னனுடைய மாளிகை மட்டும் மலராது, எங்கேயும் வரும். சாக்கடை ஓரம் கூட மலர், சேற்றிலே மலரும் செந்தாமரை பாருங்கள், சேற்றிலும் மலரும் செந்தாமரை. அதுபோல காற்றிலும் மலரும் அனைத்து மலர்களும் வைஜந்தி என்பார்கள். காற்றிலே அனைத்து மலர்களும் மலர்கின்றன, அவை நாட்டிலும் மலர்கின்றன.
ஆக மலர் என்பது எங்குமே மலரக்கூடியது. அதுக்கு இடம் பொருள் இனம் வேறுபாடு கிடையாது. ஆக இங்கே கவிஞர் சொல்கிறார், அரண்மனையிலே மட்டும் மலர் மலராது, நந்தனத்திலே மட்டும் மலர் மலராது, ராஜாவுடைய தோட்டத்திலே மட்டும் மலர் மலராது, எல்லாருக்கும் மலரும். अमित बार खिलते ते पुरुषे दूर कुंज कानन में. கணக்கற்ற முறை கணக்கற்ற எண்ணிக்கையோடு ஒரு விட்டு தள்ளி காட்டிலே அடர்ந்த காட்டிலே கூட பூக்களுக்கு நடுவில் கூட என்றால் ரோஜா மலரானது முட்களுக்கு மதில்தானது முளைக்கும். அதுபோல பலமுறை காடுகளிலும் அடர்ந்த புதர்களும் கூட மலர்கள் மலர்வதை பார்க்கின்றோம். அது ஒரு தான் மலரும், அரண்மனை தான் மலரும் அர்த்தம் இல்லை. எங்கும் மலரும், எங்கு வந்தாலும் மலர்தான். समझे कौन ரகசிய பிரகிருதி கா படா அனோக்கா. இது இயற்கையினுடைய மிகப்பெரிய கொடையாகும், இது இயற்கையினுடைய நிலையாகும். இதற்கு என்ன காரணம் என்று இதற்கான ரகசியத்தை இதுவரை யாரும் அறிந்தவில்லை. அது இறைவனுக்கே வெளிச்சம் என்றால் அங்கே காட்டிலே பூக்கள் மலரும், மனம் வீசும், எல்லாம் செய்யும். ஆனால் அதை எடுத்து அந்த குணத்தை மனத்தை நுகரவோ அல்லது அந்த பூவை பயன்படுத்திக் கொள்ளவோ சூடவோ யாரும் இருக்க மாட்டார்கள். அந்நகரத்திலே ஒரு பூவானது முன்பாக அதை பார்த்து கற்றுக்கொள்வார்கள் நகரத்திலே. ஆக காடுகளிலே வளர்ந்து யாரும் பறிக்காமல் யாரும் சூடாமல் மனத்தை நுகர்ந்து போகிற முடிந்து போகிற மலர்களும் உண்டு. ஏன் அப்படி ஆண்டவர் செய்கிறார் என்றால் அது அவருக்கே தெரிந்த ரகசியம், இது யாருக்கும் தெரியாத ரகசியம். अमित बार चलते हैं पुरुष से दूर कुंज कानन में समझे कौन ரகசிய. இந்த ரகசியத்தை யார் அறிவார்? பிரகிருதி கா படா அனோக்கா. இது இயற்கையினுடைய மிக அதிசயமான மிக அற்புதமான ஒரு நிலையார். உதடி மே ரக்தி சுன் சுன்கர் படே கீமத்தி லால். விலையுயர்ந்த மணியை, முத்து மணியை மாணிக்கத்தை மண்டில்தான் வைக்கிறது இயற்கை. முதடி மே ரக்தி சுன் சுன்கர், அதுவும் அந்த மண்ணிலே கிடந்த மாணிக்க வைப்பார்கள். சேற்றிலே சிந்தாமை என்பதை போல மண்ணிலே மாணிக்க வைப்பார்கள். அந்த மண்ணுக்குள் தான் மாணிக்கம் விளைகிறது. இயற்கையானது அதை பொறுக்கி மிக தேர்ந்தெடுத்து அதை மண்ணுக்குள்ளே வைக்கிறது மாணிக்கத்தை. அதை யார் அறிவார்கள்? இறைவனை அறிவார். அதை அடைவதற்கு யாருக்கு இருக்கிறதோ அவர்கள் அதை அறிவார்கள். நாம் தான் அதை அறியாமல் வாழ்கிறோம். उदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती डाल. मैं दोबारा उसको आपके सामने दोहराना चाहता हूँ. लक्ष्मी रखी प्रथम सर्ग. जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को. जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को. किसी वृत्त पर किले विपिन में पर नमस्य है फूल सुधी कोश से नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल. ऊंच नीच का भेद न माने यही श्रेष्ठ ज्ञानी है. दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है. क्षत्रिय वही बरी हो जिसमें निर्भयता की आग. सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग. तेजस्वी सम्मान को से नहीं गोत्र बतला के पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के. हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक. वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहास में लेख. जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी. उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी. सुत वंश में पला चका भी नहीं अब जननी का क्षीर. निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर.
तन से समरसो, मन से भाव, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शास्त्रास्त्र शस्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया करने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल में, अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत, सदा निज कर्मठता में धूल, अन्य कुसुम सा खिला कर्ण, जबकि आंखों से दूर। नहीं बोलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हैं ये पुरुष से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। इतना कहते हुए मैं आज का ये पाठ समाप्त करता हूँ और अगले एपिसोड में मैं इसका जो प्रथम स्तर का जो बाकी है उसको भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। इस प्रकार एक एक पेज पुष्ट करके आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब जरा ध्यान से सुनिएगा और इसका रसास्वादन कीजिएगा। அன்பர்களே, இந்த முதல் அத்தியாயத்தில் இருக்கின்ற இந்த பகுதி இன்னும் நிறைவடையவில்லை. அடுத்த பகுதியில் நான் இதை நிறைவு செய்திருக்கின்றேன். அதுவரைக்கும் நாங்கள் தொடர்ந்து இதை படித்து இவ்வளவு வேண்டும். இந்த மாபெரும் மகானுடைய கதையை நீங்கள் படித்து மனவிழாந்தால் மாணவர்கள் தன்னை கர்ணனை போன்ற ஒரு மாபெரும் மன்னனாக, மாவீரனாக, தானியாக, வள்ளலாக, தியாகியாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகின்றேன். அதற்கு இந்த கதை உங்களுக்கு ஒரு மிகுந்த ஒரு கருவியாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன். ஆகவே அடுத்த எபிசோடில் தங்களை சந்திப்பதற்கு முன் நாளை உங்களுக்கு போல்சாலி ஹிந்தி, ஸ்போக்கன் ஹிந்தி அனைவரும் கலந்து கொள்ளுங்கள். அதுவரைக்கும் விடைபெறுவது தங்களை ஆர் சுந்தரராஜன், திருப்பூர். நன்றி.